Good morning, students. In this video lecture, we are going to discuss different method of collection of organism and also some rules regarding labeling of the organism. Okay. Okay. Uh, in all these topics, we were discussing about different taxonomical procedure. And first, already we discussed what is taxonomy and what are the taxonomical procedure and how we identify what are the technique we are using to identify different organism. In this class, we are going to discuss what are the different method we are used to collect the organism. For taxonomical studies, it is very necessary to collect different organisms. Okay. So, collection is necessary to study that organism in detail, as well as we have to preserve this organism for further studies. Okay. For identification also, we have to collect that organism. So now we are going to discuss different method for the collection of organism. We know we have to adopt different method for collecting organism from different habitat of the organism. There are some organisms which are present in the water and some organism which are present in the soil and some organism which are aerial or flying organism. So we have to we have to adopt different methods for collecting different organism which occupies in different habitat. Okay, in this class we are going to discuss some of the method we are commonly used for the collection of organisms. Okay, animal collection and its study forms an integral parts of taxonomy. It helps to observe animal behavior and getting knowledge about the organism. Animals are difficult to collect because of their mobility and specific habitat pattern. Hence, it needs to be specific skills or special skills. Compared to plants, it is very difficult to collect animals because they are mobile and they occupy different habitat. Okay. What are the requirement before collection? Okay. Learn about their habitat, morphological and behavior peculiarities of the animal to be collected. First of all, before collecting that organism, we should know the habitat, their morphological and behavior peculiarity, etc. before we are going to collect that organism. Because you know many organisms are very dangerous, they are poisonous. So we have to take care or we have to take precautions before we are collecting that organism, and we have to conduct a preliminary study about that organism before we are going to collect that organism. Okay. Then study about the locality through continuous observation. We have to observe before collecting that organism. We have to observe that organism very carefully. Collect or prepare required instruments or equipments that is needed for the collection of that organism. So these are the pre-requirements we have to do before we are collecting that organism. So first we are going to discuss what are the method we are using for the collection of aquatic organism. Okay, so many marine or aquatic organisms has to be collected for taxonomic studies as algae, phytoplanktons, zooplanktons or fishes etc. Are collected from this aquatic habitat, and planktons are relatively small sized floating and drifting surface dwellers of freshwater and aquatic system. Most of them have little or no powers for locomotion and are transported far and wide by winds, waves, and water currents. Mainly, these planktons have to be collected from the water habitat for studies. And how we are collecting these organisms? See, we use nets for the collection of aquatic organisms. Different forms of nets are available. Tow nets, Henson net, troll net. These are the commonly used form of nets. And the tow net, it is the simple net, simple and most widely used plankton collecting net. It is 3 to 3.5 meter long and conical hand net with wide mouth or inlet opening.
ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഫോം ആണ്. ഏറ്റവും പ്ലാങ്ക്ടനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹാൻഡ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ശേഷമുള്ള പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. The ring carries either a long handle or 3 rope bridles fixed on the towing wrap a little away from the mouth of the net. വായിന്റെ അടുക്കുന്ന കുറച്ച് ദൂരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൂടി ഉണ്ടാവും. The narrow rear end of the net also has a canvas collar which is tightly tied around the neck of a collecting jar of desired collecting capacity. അപ്പോൾ ഈ നെറ്റിന്റെ താഴിലായിട്ട് ഒരു ഹോളില് അവിടെ പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജാർ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഈ നെറ്റിലൂടെ വന്നിട്ട് ആ ജാറിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം we can remove the jar from the net and we can bring the materials which are accumulated in the jar. Traditionally, this net is made up of bolted silk of desired mesh size, muslin or nylon cloth, etc. Okay, the mesh size determines the size of the organism collected in different environments. So the mesh size is very important. We should select mesh size according to the organism, size of the organism. Okay, normally 80 micron minute organism, 150 micron little larger organism, 300 to 500 micron collecting still larger plankton. So the mesh size depends upon the size of the organism. Henson net, this is another type of net. It is a modified form of simple tow net. It has a canvas collar around the net mouth to restrict the size of the mouth. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ നെറ്റിന്റെ മൗത്ത് ഓപ്പൺ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കില്ല. ആ മൗത്തിന്റെ അടുക്കുന്ന വീണ്ടും ഒരു കോണിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ സൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ഉണ്ടാവും. എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് വലന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി. അതാണ് ഹെൻസൺ നെറ്റിന് നോർമൽ ടോനെറ്റോ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇതാ പിക്ചറിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ സിമ്പിൾ നെറ്റാ കണ്ട, ആദ്യം പറഞ്ഞ ടോൺ നെറ്റാണ് ഇത്. സിമ്പിൾ താല് ജാറുണ്ട്, മൗത്ത് ഉണ്ട്, മൗത്തിന്റെ അടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും 3 കയറ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡിലായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹെൻസൺ നെറ്റ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇതിന്റെ വായ്ഭാഗത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വീണ്ടും ഒരു കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ, ഒരു കോണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ വായന്റെ ലെങ്ത് ഒന്നുകൂടി കുറച്ചു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളൂ. ഇത് മൂന്നാമത്തേത് ഇതാണ് ട്രോൾ നെറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ ബോട്ടിന്റെ എല്ലാം താഴല് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ബോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. അപ്പൊ ഇതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള plankton net. ഓക്കെ, ട്രോൾ നെറ്റ്സ്. ഇത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്ന പിക്ചറിലുള്ളത്. അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് ഓർ സിമിലർ വെസൽസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ plankton connection. The collecting efficiency of these nets will be many times greater than that of the simple tow net. വി നോ ട്രോൾ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ട്രോൾ നെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ബോട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വെസൽസിന്റെ ബാക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വലിയ ദൂരം സഞ്ചരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറും, കുറേ ഏരിയ സഞ്ചരിക്കും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് വൺ. സോ ദേ ഹാവ് ടു ബി എംപ്റ്റീഡ് ക്വൈറ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി. കാരണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് എംപ്റ്റി ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതായി നിറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ഷൻ കുറയും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 30 മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ള പ്ലാങ്ക്ടനെ നമ്മൾ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കളക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. Okay, any depth at which the plankton net can be used depends upon several factors. എങ്ങനെ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം, അത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. നെറ്റിന്റെ ഫോം, ടോയിങ് സ്പീഡ്, അത് എത്ര സ്പീഡ് പോകുന്നു, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിപ്പോ നമ്മള് കടലില് മീൻസ് അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു കളക്ട് സോയിൽ ഓർഗാനിസം, what method we are adopting? This commonly used method is Burley's Dahlgren funnel. ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ട്. By this we can collect soil organism. Okay.
it will have a conical shaped collector and a mesh behind it and a jar just below that funnel shaped structure, and a lighting light source is fixed above it. Okay, we have to collect the soil which contains some more soil organism. We have to collect that soil from that area and we have to put in that conical structure, and we switch on the light. They are when light is on, due to this heat, the organism will move into the inner to the soil. Now finally they will collected in the jar which is placed below the this conical structure. Okay, they will move downward to avoid light and heat from this light source which is fixed above the conical structure, and so they move downwards. Okay, finally they are collected the jar or bottle which is placed below this instrument. Very simple instrument. You should draw the structure if it is asked for your examination. You can see here it is the collector or funnel. We can name it as a connector. We are collecting soil here, and you can see a mesh here. So the soil will not come into the collecting jar which contains alcohol. It is for the preservation, and we are place the litter or leaf litter or soil here. Then we are switch on that light. Then due to the heat and light, these insect travel to the downward, and through the mesh it comes into the collecting jar. It's a very simple instrument. You can see it in our department also. And third one, it is the insect collection method. We cannot use other two methods for the collection of flying insects. Okay, it is better to use other instrument for the collection of insect. See this. There are two major collecting approaches for sampling insect. First one, active collecting. Second one, it is passive collecting. In active collecting, we are actively involving for the collection of organism. For example, we are using sweep nets. These are the simple nets. We sweep these nets in the vegetation, so we can collect that insect. Or foliage beating, we will beat the foliage using a stand, and then that insect fell down into a collecting chamber, that we can use that one. Searching ground under dogs, shifting leaf litter, okay, peeling a tree bark. These are the active collecting method. We are actively involving, we are participating in that method. And second method, it is passive collection, in which we are not instantly involving, but we set some traps or some attractor, so insect comes into it, and finally we collect that organism. So we are not participating actively. Well, the traps are set to either attract or intercept insect, including pitfall trap. ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ട്രാപ്പാണ്. pitfall എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ബൗളോ എന്തെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ pitfall ട്രാപ്പിന്റെ മുകളിലെ കൂടി ഇങ്ങനെ മണ്ണിലെ ഇരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഇൻസെക്ട് എല്ലാം ഈ കുഴിയിലേക്ക് വീഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൽക്കഹോളോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസെക്ട് അതിലേക്ക് വീഴും. അപ്പോൾ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം, പിന്നെ വന്നിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ നോട്ട് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവിങ്. പിന്നെ ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മോത്തിനൊക്കെ പിടിക്കാനാണെങ്കിൽ വി യൂസ് ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ്. ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് വെച്ച് ഒരു വെള്ള തുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് മോത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്റ്റിക്കി ട്രാപ്പ്, പശ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്, അത് അവിടെ വെക്കും. അപ്പൊ ഇതിലെ കൂടി ഇരുന്ന് പോകുന്ന ഇൻസെക്ട് വന്നിട്ട് ആ പശയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഫിറോമോൺ ട്രാപ്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫിറോമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, കെമിക്കൽസ് ആണ്. ഇൻസെക്റ്റും അതുപോലെ ആനിമൽസ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്ന മീൻസ് കെമിക്കൽസിനെ നമ്മൾ ഫിറോമോൺസ് എന്ന് പറയാം. ഈ ഫിറോമോൺസ് നോർമലി നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഇൻസെക്ട് ഉപയോഗിക്കാം. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അട്രാക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെയിം സ്പീഷീസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്
pheromones ഇത് produce ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ pheromones artificially നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they will attract towards this pheromone trap. Okay, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ളുണ്ട്. So different collection methods are used to target different types of insects such as crawling, ഇരിഞ്ഞിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഇൻസെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ pitfall traps യൂസ് ചെയ്യും. Flying ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് we have to use the sweeping nets. Plant inhabiting insect ആണെങ്കിൽ we have to use foliage beating. Ground dwelling insect, cryptic insect, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസെക്റ്റിന് നമ്മൾ പല മെത്തേഡ്സ് ആ യൂസ് ചെയ്യുക. The most suitable method used in a particular situation will always depends upon the habitat of that organism. That will not suit for all the organisms. So we have to select another method according to the habitat of that insect. Foliage beating or beat sampling. A beating sheet or beating net is held under the vegetation and the foliage is firmly tapped with a beating stick. Stick ആണ് ഒരു വടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ foliage അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു നെറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വീഴുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കേ, insects are collected off the sheet or net using an aspirator or by hand into a container. If they are too large to fit through the aspirator tube, samples of each plant species should be kept separate and discussed in the following section. അത് നമ്മൾ ഓരോ കാറ്റർപില്ലേഴ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് പലതും പല രീതിയിലായിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്ത്. ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോളിയേജിൽ അടിക്കുന്ന, അപ്പോൾ അതിലൊരു കലക്ടർ ഉണ്ട്, അതിന് താഴെ പോയി വീഴും. പിന്നെ സ്വീപ്പ് നെറ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈസ് അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് എല്ലാം ആണെങ്കിൽ അത് പറക്കുന്ന ഓർഗാനിസം. വി കൻ നോട്ട് കളക്ട് ബൈ ബീറ്റിംഗ് ദം. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ സ്വീപ്പ് നെറ്റ്. In this picture you can see the structure of a sweep net. What we will do is we sweep using this net over the vegetation, then we can collect these organisms. Okay. And light traps. This is the method even I am using for my research. For collection of moths, we are placing this kind of light and a platform, white platform. So many light attracting insects are attracted towards this sheet and we can collect it. Okay, so you should study this method also. And pheromone trap, I already discussed with you what is pheromone trap. It is used for pest monitoring. Mainly we will get this pheromone trap for commercial use. We can use it in our homes for attracting pests. For mango trees, etc. we can place this kind of trap, so we can distract, so we can eliminate pest. Okay. These traps attract insects with a specific chemical lure based on the sex pheromone of particular species. They therefore generally only trap one sex of the species, usually males. Because organisms females pheromones males അതുകൊണ്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതേ കെമിക്കലി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് we will place it. അപ്പോൾ മെയിൽ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും വരിക. Okay. So this is the theory behind pheromone traps. We can use it to reduce pest attack, reduce ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ നമ്മുടെ ടാക്സോണമിക് കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. They are usually designed with a sticky surface around the chemical lure so that the number of individuals can be estimated. Trap designs include pots and shelter. Pot ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് ഒരു പോട്ട് പോലെ, ചിലപ്പോൾ ഷെൽട്ടേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻസെക്ട് ആർ നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ റെയിൻ. മഴ കൊണ്ട് നശിക്കാൻ പറ്റുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കുപ്പീൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. Track large number of species and they are not evident from general collections such as sweet potato pests. അങ്ങനെയുള്ള പെറ്റ്സ് സാധാരണ നമുക്ക് മറ്റുള്ള മെത്തേഡ് കൊണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനെ നമുക്ക് ഫിറോമോൺ ട്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഒരു ഫിറോമോൺ ട്രാപ്പിന്റെ പിക്ചർ. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് എ കെമിക്കൽ വിച്ച് അതായത് സിന്തറ്റിക് കെമിക്കൽ ആയിരിക്കും, ഫിറോമോൺസിനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണം കൊണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹോളിലേക്ക് കൂടി ഇൻസെക്റ്റിൽ കയറും. അപ്പോൾ ഈ അടിയിലുള്ള യെല്ലോ ട്രേയിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. പിറ്റ് ട്രാപ്സ് ഒന്നുമില്ല, ചെറിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഇതേപോലെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ജാറ് വിത്ത് സം ഫ്ലൂയിഡ്, എന്തെങ്കിലും ആൽക്കഹോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഓർഗാനിസം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീഴും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ കളക്ട് ഇറ്റ്.
ഓക്കെ, ഇത് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർഗാനിസത്തിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ്, ലാബലിംഗ്, കാറ്റലോഗ്സ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് നോട്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ കളക്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ അതിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡ്സും അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ഷൻ പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്. അപ്പോൾ കുറേ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ആഫ്റ്റർ ദ കളക്ഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫീൽഡ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം, അതിനെ ലേബിൾ ചെയ്യണം, അതിന് കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടാക്കണം, റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് മാത്രമേ ടാക്സോണമിയിൽ അതിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ കുറേ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് നോ യൂസ്. ഓക്കെ, സോ a well-documented specimen can be of full and lasting value. To assure a good documentation, the following steps are necessary. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. First one, initial recording of the useful detail about the specimen in a field book diary. Okay, നമ്മളൊരു ഡയറി കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. എവിടുന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്തത്, എത്ര സമയത്ത് കളക്ട് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഹാബിറ്ററ്റ്, ഓർഗാനിസത്തിന് എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത്, അങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അതിനെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു, എങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്തു, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലേബലിംഗ് ഓഫ് ദി സ്പെസിമെൻ. ഓഫ് ദി ഡ്യൂറിങ് ദി കളക്ഷൻ നമ്മളൊരു ഇനീഷ്യൽ ലേബൽ ഉണ്ടാക്കും. എവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു, എത്ര സമയം, അതിൻ്റെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് അറിയാവുന്ന ഓർഗാനിസങ്ങളാണ്, കളക്ട് ചെയ്ത ആള്, പേര്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയ ശേഷം ഇതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ എല്ലാം ഒന്നും കൂടിയും സെക്കൻഡറി ആക്കിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നശിച്ചു പോവാതെ, വെള്ളത്തിലോ ആൽക്കഹോളിലോ ഒന്നും പോവാത്ത രീതിയിൽ വീണ്ടും ഒരു ലേബൽ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ വെക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദി നീഡഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ആഫ്റ്റർ ദ പ്രിസർവേഷൻ ബി ലേറ്റർ ബി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ, അതായത് ആദ്യം ഒരു ഇനീഷ്യൽ ലേബൽ ചെയ്യും, പിന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ലേബലിംഗ് നടത്തും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലേബലിംഗ് നടത്തുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിസർവേഷനിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കൊണ്ടൊന്നും ഈ ലേബലിംഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടാക്കണം. ഓരോ കളക്ഷനും പേരും നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, ഓരോ കളക്ടർ, ഒരു മ്യൂസിയം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആളാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഒരു കാറ്റലോഗ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു ടാക്സോണമിക്കലി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ഒരു സ്പെസിമെൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ലേബലിംഗിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? The label must be attached to the samples or containers in a way that losses or unreadable. അത് എപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടാനും പാടില്ല, അത് അൺറീഡബിൾ, അതിൽ എഴുതിയതൊന്നും മാഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല. വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് മാഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, following information may be എന്തൊക്കെ അതിൽ വേണം എന്നുള്ളത് അത് പഠിച്ചാൽ മതി. നെയിം വേണം, യുണീക്ക് കളക്ഷൻ നമ്പർ വേണം, ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വേണം, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആനിമൽ ID ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് എപ്പോഴാണ് അതിനെ കളക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വേണം, ലൊക്കാലിറ്റി വേണം, ജീനസ്, സ്പീഷീസ് നെയിം അതൊക്കെ വേണം, സെക്സ് ഓഫ് ദി ആനിമൽ വേണം, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ദി ആനിമൽ വേണം, ടിഷ്യൂ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ലണ്ടൻ, അവിടെ എന്തോ ഒരു പാലിയന്റോളജി, ഒരു ഫോസിൽ കളക്ഷൻ കൊടുത്ത ഒരു ലേബലിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരു പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. So thank you. This is all about collection and labeling of organisms.